بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام بدری اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے داماد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بچپن میں اور بالکل ہی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ پر ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ ابو الاسود کہتے ہیں حضرت زبیر بن عوام 8 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 18 سال کی عمر میں ہجرت کی۔ زبیر کا چچا ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا اور پھر آگ کی دھونی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کفر کی طرف واپس آ جاؤ، لیکن حضرت زبیر بن عوام فرماتے تھے میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا۔ ایک دن مکہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار یا شہید ہو گئے۔ یہ شیطانی آواز سن کر آپ غصے میں بے قابو ہو گئے اور ننگی تلوار لے کر باہر نکل آئے۔ 11 یا 12 سال کے بچے کی آنکھوں میں خون اور ہاتھ میں لہراتی تلوار دیکھ کر سب حیران تھے۔ آپ تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے زبیر تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا آپ گرفتار یا شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے کہا میرا ارادہ تھا کہ میں مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے والوں کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے اور ان کی تلوار کے لیے دعا خیر فرمائی۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں سوتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے۔ زبیر نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر پوچھا دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکتا ہے؟ اس مرتبہ بھی زبیر نے کہا میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر عبیدہ نامی ایک شخص نے اپنے جسم کو لوہے کی لباس میں چھپا رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں ظاہر تھیں۔ وہ اپنی صف سے باہر آیا اور للکار کر بولا میں ابو ذات القرش ہوں، اگر کوئی میرے مقابلے کا ہو تو سامنے آئے، آج میرے ہاتھوں سے کوئی بھی بچ کر نہیں جا سکتا۔ عبیدہ کی اس للکار پر زبیر بن عوام نے تاک کر برچھی ماری، وہ سیدھا آنکھ میں گھس گئی اور وہی گر کر مر گیا۔ زبیر کہتے ہیں کہ پھر میں اس پر اپنا پاؤں رکھ کر پورا زور لگایا اور بڑی دشواری سے اس برچھی کو نکالا۔ اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برچھی کو طلب کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر وہ خلفائے راشدین سے ہوتی ہوئی حضرت علی کی اولاد اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر تک پہنچی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ ایک دن مشرک ہتھیار سجائے ہوئے بلند ٹیلے پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا کوئی ہے جو میرے مقابلے کو آئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تم اس کے مقابلے کے لیے جاتے ہو؟ اس نے عرض کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زبیر پر پڑی، انہیں دیکھ کر فرمایا اے ابن صفیہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کافر کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ حضرت زبیر کا یہ سننا تھا کہ بس ٹیلے پر چڑھ گئے اور تلوار چلانا شروع ہو گئی۔ دونوں گتھم گتھا ہوا اور ایک دوسرے کو ٹیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے گڈھے میں گرے گا وہ مر جائے گا۔ یہ سن کر مجاہدین ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین نے حضرت زبیر کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر میں دونوں لڑتے ہوئے نیچے گرے، اس طرح گرے کہ حضرت زبیر اوپر تھے اور کافر نیچے۔ بس پھر پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ حضرت زبیر نے کافر کی گردن اڑا دی۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جنگ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ
मुशरिकों का अलंबरदार था, उसने मुसलमानों को लड़ाई के लिए ललकारा। चुनाचे हज़रत ज़ुबैर बड़ी फुर्ती से उसके ऊँट पर चढ़ गए, फिर उसे नीचे गिराकर मार दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर की तारीफ़ की और कहा, हर नबी का कोई जानिसार हवारी हुआ करता है, मेरे हवारी ज़ुबैर हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मैंने देखा कि लोग उसके मुकाबले के लिए जाने को रुक गए थे, अगर ज़ुबैर उनके मुकाबले में न जाता तो मैं खुद जाता। इसी तरह जंगे खंदक के मौके पर नौफिल बिन अब्दुल्ला ने दुश्मनों की सफ से निकलकर लड़ाई की दावत दी तो ज़ुबैर ने अपनी तलवार के वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। जंगे यरमुक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से कहा, आप हमला क्यों नहीं करते ताकि हम भी आपके साथ हमला करें। चुनाचे उन्होंने इन रूमियों पर हमला किया। इस मौके पर उन्होंने रूमियों ने 2 कारी जख्म आपके शाने पर लगाए। दरमिया में वो जख्म था जो बदर के मौके पर आपको लगा था। उर्वा ने कहा, ये जख्म इतने गहरे थे कि अच्छे हो जाने के बाद मैं बचपन में इन जख्मों के अंदर अपनी उंगलियां डालकर खेला करता था। हज़रत उर्वा ने कहा, हज़रत आयशा ने मुझसे फरमाया, अल्लाह की कसम तुम्हारे 2 वालिद ज़ुबैर और ताया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन लोगों में से थे जिन्होंने उहद में ज़ख्म खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पर लब्बैक कहा था। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बड़ी या छोटी जंग में गए, मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। हज़रत ज़ुबैर बच्चे ही थे कि उनके वालिद फौत हो गए। फिर हज़रत ज़ुबैर को इतना बहादुर बनाने में उनकी माँ हज़रत सफ़िया की तरबियत का बड़ा हाथ था, जो बचपन में हज़रत ज़ुबैर को मजबूत बनाने के लिए मारा करती थी। चुनाचे इसका नतीजा ये निकला कि वो एक दिन बहुत बड़े कमांडर बने। फतह मक्का के मौके पर लश्कर को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते का अलम ज़ुबैर बिन अवाम उठाए हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत ज़ुबैर और उनके घर वालों से बड़ी मोहब्बत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़ुबैर के घर में एक चिराग देखा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा मैं यही समझता हूँ कि सफ़िया के यहाँ विलादत होने वाली है, तो उसका नाम तुम लोग ना रखना, मैं रखूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अब्दुल्ला रखा और अपने हाथ से एक खजूर के ज़रिए उनकी तहनीक की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज हज़रत साद बिन अबी वक़ास के लिए फरमाए, वो हज़रत ज़ुबैर के लिए भी फरमाए कि मेरे माँ बाप तुम पर फ़िदा हो। ग़ज़वा खैबर में मरहब को हज़रत अली ने, जबकि उसके भाई यासिर को हज़रत ज़ुबैर ने मारा। हज़रत ज़ुबैर ने खुलफ़ाए सलासा के दौर में फुतूहात में अहम किरदार अदा किया। हज़रत उमर ने खिलाफत के लिए जो 6 नाम दिए, उसमें ज़ुबैर बिन अवाम भी थे। हज़रत ज़ुबैर के 1000 ग़ुलाम थे जो हर रोज़ माल कमाकर उनको देते थे, लेकिन वो रात को ही सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देते, घर कुछ ना ले जाते। हज़रत ज़ुबैर ने 2 दफ़ा हिजरत की, पहले हबशा की तरफ, फिर मदीने की तरफ। हज़रत ज़ुबैर ने जंगे जमल से अलहदगी इख्तियार की। वापस जाने लगे रास्ते में जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुजाहिद को नमाज की हालत में इब्ने जुरमूज ने शहीद कर दिया। हज़रत अली को बताया गया कि ज़ुबैर का कातिल दरवाजे पर आया है। हज़रत अली ने फरमाया, ए सफ़िया के बेटे के कातिल, तुझे दोज़ख मुबारक हो, आपकी कब्र मुबारक बसरा इराक़ में है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।